صاحب الطولة والطولجان، يا صاحب الطولة والطولجان، تمل بالملك تمل بالملك تمل بالملك تمل بالملك تمل بالملك، وعيش في أمان وعيش في أمان. وإلى جانب الأنشطة التنموية المختلفة على المستوى الداخلي، كان لابد للمغرب من التفتح على العالم الخارجي، وكان من الطبيعي أن يهتم بمشاكل المنطقة، خصوصا مساندة كفاح الشعب الجزائري الشقيق من أجل الاستقلال. وفي هذا الإطار تدخل الزيارات المتكررة لأعضاء الحكومة المؤقتة الجزائرية، وعلى رأسهم السيد فرحات عباس. Le président du gouvernement algérien est l'hôte du Maroc. M. Ferhat Abbas, accompagné de M. Mehri, ministre des Affaires maghrébines, est reçu en audience par Sa Majesté le Roi. Cette visite devait être l'occasion d'un très large échange de vues, dont le président Ferhat Abbas souligne devant la presse la particulière importance au moment où le problème algérien entre dans une phase décisive. Une réception a été offerte au ministère des Affaires étrangères, où de nombreuses personnalités ont tenu à exprimer leur solidarité au président du gouvernement algérien et à la cause qu'il ne cesse de défendre. في مشكلة كبيرة جدا تبناها محمد الخامس بعد كده، وكان لي شرف ان انا اكون اول واحد عرفها. عبد الناصر شكل وفد رسمي لتهنئة محمد الخامس بالعودة وتهنئة الشعب المغربي بالاستقلال. فوجئت باثنين من زعماء الجزائر اللي موجودين في القاهرة، وهما احمد بن بلة ومحمد خيدر، جولي في المكتب وقالوا لي انت مسافر مع الوفد، عايزين نحملك رسالة انك تقول لهم في المغرب ان هم استقلوا واصبح عندهم مسؤولية انهم يساعدوا الجزائر في استقلالها. الى ان وصلنا المغرب قدمنا التهاني، وقرر الملك ان يوزع علينا اوسمة مغربية، تحية وتقدير. فلما جاء يقلدني الوسام فوجئت بجلالته بيقول لي عبارة: احنا ليس لدينا وسام يساوي ما بذلت من جهد مع ثورة المغرب. انا وجدتها فرصة وتجرأت وقلت له: مولاي الملك، انت عندك وسام كبير انا عايزه. قلت له: وسام أن تساعد المغاربة الجزائريين. فوجئت بالملك بيرد علي على ما أذكر وقال لي: أنا رجل مؤمن وأعلم أن الدين أول شيء يدفع عند توزيع الميراث على الوارثين. وإننا نطلب في هذه الساعة من شعبنا الملتف حولنا، والذي أثبت بتضحياته وكفاحه معنا مقدار تعلقه بالحرية واستبساله في سبيلها، أن يشاطرنا الليلة ونهار غد في الإعراب عن تضامنه وتأييده للشعب الجزائري المكافح في سبيل حريته واستقلاله، فيدعو له في أعقاب الصلوات ويبذل ما يطيقه من المساعدة المادية والأدبية لتخفيف آلامه وأوصابه بواسطة مؤسسة التعاون الوطني وفي نظام، ذاكرا أن كل ما يعمله في هذا السبيل يساعد على تعجيل حل مشكلة الجزائر
ويفسح المجال لتحقيق أهداف المغرب العربي في الحرية والوحدة. في 22 من أكتوبر 1956 اعترضت المقاتلات الحربية الفرنسية في عرض السواحل الجزائرية طائرة مغربية، حيث كانت هذه الطائرة تقل ركابا استثنائيين: أحمد بن بلة، محمد بوضياف، الحسين أيت أحمد، محمد خيدر ومصطفى أشرف، وهم قادة الجبهة الوطنية الجزائرية. هذه الطائرة كانت وجهتها تونس، وتفسير ما حدث سيأتي على لسان بن بلة وما قاله في محضر الشرطة. اسمي بن بلة محمد، أحمل جواز سفر مصري باسم مزين محمد سعود، وأحمل كذلك جواز سفر مغربي باسم غرباوي محمد بن عبد السلام المزداد بتاريخ 1926 بمدينة الدار البيضاء، وأعمل كميكانيكي. أنا أحد قادة جبهة التحرير الوطنية بالقاهرة. تحاورنا مع السلطان محمد الخامس حول الدور الذي ينبغي للمغرب أن يلعبه كوسيلة ربط بين الغرب والعالم العربي. لم نستطع اتخاذ أي قرار بسبب غياب بورقيبة، وهذا السفر إلى تونس كان الهدف منه الالتقاء به ومناقشة هذا الموضوع من أجل الخروج بقرار موحد بين المغرب وتونس والجزائر. يتكون وفدنا من 5 أعضاء، وقد قدمنا إلى هنا عبر طائرة تجارية مغربية، وكانت وجهتنا تونس، ولم نعلم أننا في الجزائر إلا وعناصر الجيش الفرنسي تداهمنا. توقيع بن بلة وضابط الشرطة صلاص. Oui, et ça c'est vraiment, et c'est le seul moment, je pense, où Mohamed V a un moment haï la France. Je pense que là, il a jugé que on avait failli, on avait fait faillir à ses devoirs d'hôte, tellement sacrés en islam et dans le monde arabe. Et je crois que là, il en a vraiment voulu à la France, voulu au gouvernement de Guy Mollet. Et je pense qu'il a été vraiment reconnaissant à mon ami Alain Savary, ministre des Affaires marocaines et tunisiennes, et à l'ambassadeur Pierre Deleuze de Rabat, de démissionner contre cet acte indigne du détournement de l'avion parti de Rabat, avion qui était, je crois, qui relevait de la puissance marocaine. Je crois qu'il y a eu atteinte d'une certaine façon à l'honneur du Maroc. Et ça, l'honneur du Maroc, le souverain et son fils y étaient très attachés. Et je crois qu'il y a eu quelque chose de vraiment, là, il y a eu une vraie crise en profondeur. Cet acte de piraterie, il faut appeler les choses par leur nom, ont bouleversé Mohamed V à tel point qu'il ne voulait plus revenir par l'avion Guerre Atlas. La révolution algérienne de ses dirigeants. Alors quelles ont été les réactions internationales à ce que vous appelez cet acte de piraterie? Ben, ça a été une levée de bouclier formidable. Oui. D'abord au Maroc. Ce qui était important du point de vue politique, du point de vue diplomatique, c'est la réaction très ferme, aussi bien du roi Mohamed V que du prince héritier, qui ont dénoncé. Et on ne peut pas ne pas quand même citer le fait que le roi Mohamed V a proposé de donner son fils en échange de la libération de ses hôtes, des hôtes qu'il avait reçus. Donc le roi Mohamed V avait proposé de vous échanger vous 5 contre son fils, donc vous étiez vous emprisonné à Alger, et de faire l'échange avec son fils. Ah, tout à fait, mais je crois que ce qui est important, la déclaration très forte du roi a eu quand même un retentissement formidable du point de vue de l'opinion et surtout du point de vue de la façon dont les Américains et les autres conçoivent. Parce que de tout temps, ils ont protesté contre la solution guerrière du problème algérien. Alors voilà. sur l'impact international, on va regarder justement ce que dit Christian Pineau, le ministre français des Affaires étrangères de l'époque. Qu'est-ce qu'il y avait de si grave dans cette opération? Il y avait d'abord un acte qu'aucun chef d'État français ne pouvait accepter à l'égard du sultan du Maroc.
Vous étiez, enfin les hôtes du sultan du Maroc. Il vous avait prêté un avion pour vous transporter dans un endroit déterminé. Nous ne pouvions pas, sans son consentement, à moins que vous ne violiez des lois internationales ou que vous ne couriez le risque de passer à proximité des côtes algériennes, nous ne pouvions rien faire sans son consentement et le roi du Maroc ne nous a jamais pardonné cet acte, c'est incontestable. La Tunisie non plus. Bon, nous avons donc perdu de ce côté-là un certain nombre d'espoirs et nous avons mécontenté l'opinion internationale. J'ai eu des conversations nombreuses avec les Américains qui étaient absolument hors d'eux lorsque cet événement s'est passé et je dis qu'il a fortement contribué à l'attitude des Américains lors de l'affaire de Suez. Dans ce fameux DC3 détourné, vous avez longuement parlé avec une journaliste, Ève Paré-Deschamps. Vous vous souvenez de ce que vous lui avez dit? Je me suis confié en disant maintenant l'affaire de l'indépendance de l'Algérie, ce n'est plus le monopole des Algériens, c'est le Maghreb. C'est une nouvelle stratégie. Pas une stratégie qui va faire basculer le Maghreb dans la guerre, mais on était persuadé que le rapport de force changerait. Vous voyez, le général de Gaulle, c'est très bien pourquoi il en est venu à mettre fin à la guerre. C'est parce que du point de vue international, du point de vue militaire, les choses risquaient d'y aller. Les Français avaient peur de perdre aussi la monarchie marocaine. Vous lui avez aussi transmis quelque chose au moment où vous avez été arrêté, je crois, cette journaliste? Oui, vous avez raison. Je me suis fié à elle, oui. Je lui ai donné le document des résolutions de la Soumane. Et puis il y avait aussi, je devais faire venir un bateau d'armement des États-Unis au Maroc. Et c'est le prince héritier Moulay Hassan, auquel je me suis adressé, qui m'a dit, je vous donne la licence, je vous autorise à faire ça. Alors cette fois, c'est vous qu'on va retrouver, c'était donc en 1982, dans cette émission Les dossiers de l'écran. Le Maroc n'était pas du tout, n'est-ce pas, mêlé à cette affaire. Que le SDEC ait des contacts à titre personnel, mais je crois qu'on ne peut pas douter de la bonne foi de Sa Majesté. Ceci dit, je pense que le SDEC n'avait pas besoin de complicité à l'échelon politique. Le SDEC s'était implanté non seulement au Maroc, mais en Tunisie et au Caire. Ce qu'on oublie dans la tentative de nous dérouter, c'est le fait que de tout temps, le SDEC, c'est-à-dire l'armée, a visé à décapiter la rébellion. De tout temps, la cible a été les leaders. Alors vous avez aussi beaucoup parlé à cette journaliste de la place qu'occupait le Maghreb dans votre combat pour la libération de l'Algérie. On va écouter pendant un court instant Ève Paré-Deschamps. Il y avait une atmosphère extraordinaire d'espoir. Vraiment, ce voyage à Tunis, cette conférence, pour nous tous, ouvrait la porte aux négociations. C'est ce qu'a dit M. Ah oui, là, absolument, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. M. Haït-Ahmed se souvient de l'atmosphère qu'il y avait à ce moment-là. Et vraiment, nous attendions beaucoup. Et en France aussi, on attendait beaucoup, je sais, de cette conférence. Le Maroc avait besoin de cette conférence, avait besoin de la paix. La Tunisie avait besoin de la paix. Ils étaient prêts à tout faire, ils l'ont montré. Les Algériens étaient prêts à négocier. C'est M. Haït-Ahmed. Les conversations que nous avons eues à Rabat avec le roi Mohamed V ont été très utiles. Nous avons des bases sérieuses pour une solution d'ensemble qui pourra être proposée à un gouvernement vraiment désireux de négocier. Il n'y a pas une solution marocaine, une solution tunisienne, une solution algérienne. Il y a une solution nord-africaine parce qu'il y a un problème nord-africain. Nous ferons une fédération des 3 pays d'Afrique du Nord. Oui, nous voudrions faire une fédération des 3 pays d'Afrique du Nord et après conclure avec la France une alliance étroite. Est-ce que vous rediriez la même chose aujourd'hui de la place qu'occupait le Maghreb dans votre combat pour la libération de l'Algérie, ce que vous appelez cet acte de piraterie? Bien évidemment, bien évidemment. Vous savez, on ne peut pas tromper tout le monde et tout le temps. Et ce qui est important, c'est de remettre au peuple et aux individus le destin du Maghreb. Merci.